पिता तुमैव तुमैव बन्धु सखा तुमैव तुमैव विद्या द्रविणं तुमैव तुमैव सर्वं मम देवदेव तुमैव सर्वं मम देवदेव। परमदयाल श्री शिव ठाकुर, जगत जननी श्री शिव वर्मा, परम पूज्यपाद श्री शिव वर्ता, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी चरण प्रांत अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। तत्सह आज विशेष शांत सत्संग अधिवेशन में बरण्य अग्रणी सतीर्थ सहकर्मी श्री श्री ठाकुर अमीय विभूति सदृश समस्त ऋतिक जान गद्रज मंडली भाई माने माँ माने तथा बहिरागत सजन मंडली तत्सहित आम पूर्वतन विधायिका माँ अच्छा ये अन्य भाई मो माँ मान व्यक्तिगत भाव तो क्या जानी ना प्रति प्रत्येक मोर प्रीतिपूर्ण आनंदित जयगुरु निवेदन करे। एक विशेष सन्देह मैंने आज अवगत होइछे उपनीत होइछे श्री चरण तले मत सुजोग देइछन्ति किछि कथा रखिया पई आशा करी मत टिके आपण माने सहायता करिवे। सब जगह कथाटी कहे ये कारण मुझे व्यक्तिगत भाव में भक्ता नुह मुझे जड़े संगीतकार गीत गाइबा बाजा बजेबा ये मोर जीवन आरंभ यही आपण मान ठेलार दीपक कथा कहबार गत मु सुजोग प्राप्त होइछि कारण टिके साहाय्य करिवे मते चुपचाप जते संभव बसिबे मझे उठा उठी गले मोर पूरा सब कटिजीव कारण देख 37 वर्ष काल मु कॉलेज रे पाठ पढ़ी अध्यक्ष भाव में बहु गुरु दायित्व बहन करी असजड़ा हो गले मत कहीं भल लगे तेरे यही जो झीटर जन्मदिन उपलक्षे आज सत्संग आयोजन कर निश्चित भाव में तार सर्वकल्याण और मंगल उद्देश्य प्रिय परम चरण पर प्रार्थना करे। मोर मन भीतर बहुत दिन धरी गोटे प्रश्न थिला आम जो गाड़ी पूजा करूँ से गाड़ी कौन एक्सीडेंट हुए ना आम जो पिलार जन्मदिन एत प्रकार आयोजन करूँ बहु बेसी व्यक्ति विशेष मानक आमंत्रण करूँ से पिला कौन सतरे भल हो जाए से पिला कौन हाथ में छुरी धरिकी बोले ना से पिला कौन अन्य मानक अपमानित कर पश्चात्पद हुए ना तेरे मन भीतर से प्रश्न ही मोर मन भीतर बहु वर्ष धरी थिला तेरे पिलाटी केपरि भल पिला हम यही कम दिन तलर कथा एवं किछ दिन मु आश्रम थी गत अनेक दिन थी आचार्य पाखे गोटे छोटिया गोटे माटी आसी कहूँ कहे दादा मत आशीर्वाद करूँ मो पुओटी के भल मनीषटे हम दादा हसी दे कहले कहले भल करने तुमको आग भल हम नहीं हम कारण छोटिया पिलाटी दुनिया को आसी सी किसी जानी से देखुची ता बापा माँ केमती कथबार्ता करते से देखुची केमती तार बापा माँ चालीचलन किपरि से देखुची ता बापा माँ जदि मोबाइल लेकर दिन राति व्यस्त रे पिलाटा शिखब कौन तेणु बापा माँ चलन चरित्र उपर निर्भर करुच्ची पिलाटीर भविष्य से भल मनीष हम कि कौन हम से निर्भर करुच्ची बापा माँ उपर संपूर्ण भाव तेज ये जन्म दिन को भित्ति कर किसी कथा मुझे रखी यही तो व्यापक प्रसंग विगत दिन मानक मुझे आलोचना कर शुणी यही संतान चर्या व्यापार तेरे गोटे प्रश्न कि जन्म मान कौन यार गोटे क्लीयर कट डेफिनेशन पृथ्वी कौन सी डिक्शनरी ना मु दृढ़तार सहित कहीपे जन्मर परिभाषा कौन सी डिक्शनरी भितर ना जन्म माने क्या कह ठाकुर दिन पचार माँ मान को अच्छा कहल देखी तुम मान माँ कहीं कहुए नारी कहुए ये से नारायणी नारी से संसार को वृद्धि करती बहु कहुए से परिवार को बहन करती जहाँ कहती पुनर्जाति सजा जहाँ गर्भर पुरुष आउ थे जन्म दिए
କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମା କାହିଁକି କହନି? ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ମା କହୁଛି ଆମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁ ବୋଲି ଆମକୁ ମା କୁହାଯାଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କର ବୋଲି ତମ ନା ଜନନୀ, ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ମାଟି ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିଲା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାକୁ ପରିମାପ କରିକି ଆଣେ ବୋଲି ତା ନା ମା। ପିଲା କ'ଣ ହେଇକି ଆସିବ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତାର ମାର ଚଳନ ଚରିତ ଉପରେ। ତେବେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରଖିବି ଜନ୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲି ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ କ'ଣ ସତରେ ପିଲା ଭଲ ହେଇଯାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବ ବୋଧ ହୁଏ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଦେଇକରି ଗଲେ। ପିଲା ଜନ୍ମର ବିଶେଷ କରି ପିଲା ଜନ୍ମର 1000 ଦିନଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ଜନ୍ମର ପୂର୍ବ 300 ଦିନ, ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବା 270 ବା 77 ଦିନ ବା 300 ଦିନ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 300 ଦିନ, ଏଇ 1000 ଦିନ କହିଦେବ। ଏଇଟା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ। ସେ କହିଦେବ ପିଲାଟି କ'ଣ ହେଇକି ହେବ। ପରମ ପୁରୁଷ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ପୁରୁଷ। ତାକୁ ସବୁ କଥା ପଚରା ହେଇଛି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚରା ହେଇଛି। କହିଲା ଠାକୁର ଏ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି? ଠାକୁର ହସିକି ଦିନେ କହିଲେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି ତ ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କରିବ, କରୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ତେବେ ତା ମା ନଜର ରଖିବ ସେ ଯେପରି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ନ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମା କିନ୍ତୁ ନଜର ରଖିବ ସେ ଯେପରି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ନ ହୁଏ। କାରଣ ତାର ଜାଣିବାର ଏକ ପ୍ରବଣତା ଅଛି, ସେ ବହୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କିପରି କରି ଭଲ ପିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ନରସିଂହପୁର କଲେଜ। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ, 7ଟା 8ଟା ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ବାଜିଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବସିକି ରହେ। ପିଏମ୍ଡି ଆସିକି ଖବର ଦେବ, କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରେ ଲେଡିଜ୍ ସାଇକେଲ ନୁହଁ ତ? କହିଲେ ହଁ ସାର୍। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ସାଇକେଲ ସେଇମାନଙ୍କର ରହିବ। କହିଲେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଚିଠି ବି ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହେବେ, 19-20 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ବାପା ପାଖରୁ ହୁଏତ ସେଦିନ ପଇସା ମାଗିକି ଆସିଛି କଲେଜକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଗଲାବେଳେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡ ଲେଖିଦେଇକି ଯାଉଛି, କହିଲେ ବାପା ଜାଣିବ ମୁଁ ତମର ଝିଅ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ ଠିକଣା ବାହାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ଅନେକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫରେ ଅଛି। ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ବାପାମାନେ ଆସିକି ପରଦିନ କାନ୍ଦନ୍ତି, କହିଲେ ସାର୍ ମୋ ପିଲାଟା ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଗାଡ଼ି କଲେ ଚଳୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଏତେ ସୌଭାଗ ଦେଇଛ, କହିଲ ଦେଖି ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେଉଁଦିନ ତମେ ଝିଅର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ? କେବେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ? ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁବିଧା ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଲେ। ପୁଅର ନିଶା ମାର ପ୍ରତି, ଝିଅର ନିଶା ବାପେ। ଏହି ଧରଣର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି ଚାପେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାର। ଯେଉଁ ବଂଶର ପୁଅମାନେ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଝିଅମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କୁହାଯାଇପାରେ ସେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ହେବ, ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ହେବ, ଭଲ ମାଆଟି ହେବ, ଭଲ ବୋହୂଟି ହେବ। ଏଇ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେଦିନ କଥା ଛଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପରମଦାସ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଶିଶୁ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ଆଜି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଜଣେ ଗ୍ରୀକ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ। ଠାକୁର ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବରଦା କହିଛନ୍ତି ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ରିଜେକ୍ଟିଂ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ତାକୁ ତମେ ରିଜେକ୍ଟ କର, ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଆନି, କାରଣ ସେ ବୋକା ଲୋକ। ଠାକୁର ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏତେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ କି ପୁଣି କହିଲେ, ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି ସେ କିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଣେ ତାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର। ଶେଷ ଲାଇନ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ 4 ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପଂକ୍ତିଟି। ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ନୋଜ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ ହିମ୍। ଯେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ 140-42 କୋଟି ଜନତା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ।
ଆଜି ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ବିଷ ପରିସର ଭିତରେ ଆମମାନେ ଚାଲିଛେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେଣି ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ এইଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ we are in the age of ମାନେ we are in young age। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 142 କୋଟି ଜନତା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୁଞ୍ଜି। ଆଉ এইଭଳି ମଣିଷକୁ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯଦି ମଣିଷଟି ଭଲ ମଣିଷ ନହେଲା ତାହେଲେ ତୁମର ଜୀବନ ସାରା ସମସ୍ତ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ସେଦିନ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତମେ ଆଜନ୍ମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇପାର ତୁମର ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ଯାଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ମାରି ହିମାଚଳ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ ଉଦ୍ଧ କରି ଦୀକ୍ଷା କରେଇପାର ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବିଭବ ଆଣି ମୋର ପାଦ ତଳେ ଠୁଆ କରିଦେଇପାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଇଗଲି ତାହା ଯଦି ତୁମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଫୁଟେଇ କରି ନ ପାରିଲ ସନ୍ତାନୀ ସନ୍ତତି ମାଧ୍ୟମରେ ରେତାୟିତ କରି ନ ପାରିଲ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ମୋତେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଲ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମିଶନ ହେଉଛି ଏଇ ମଣିଷ ତିଆରି। ଆଉ ଏଇ ମିଶନ ଭିତରେ ରହିଛି ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ଏ ଜନ୍ମର ପରିଭାଷା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିଶୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ବାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କାହାକୁ କହିବା। ଆମେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ ବହୁ ଜାଗାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଆମେମାନେ ଅନୁସରଣ କରି କେକ୍କୁ କାଟୁଛେ ବହୁ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଛି ମୁଁ କହିଲେ କାଟିକି ଖାଇବା ନା ବାଟିକି ଖାଇବା। ଆମେ ଆଜି କାଟିକି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାଦିନୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେ ପିଲା କିନ୍ତୁ କାଟିକି ଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଇଏ ଆମର କଲଚର ନୁହଁ ଇଏ ଆମର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖେଇ ନାହିଁ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବାଟିକି ଖାଇବାର କଥା। ଏଇ ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାଟିକି ଖୁଆଇବାର ଭିତର ଦେଇକି ପିଲାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ। ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଜନ୍ମ ମାନେ ଜମି ଉଠିବା ଉପାଦାନର ସଂଗତି সেই সংগতি জীবন উচ্চ ব্যক্ত হই হুয়ে ব্যক্তি সেই ব্যক্তির অন্তরে অছি জীবন স্পন্দনা সেই স্পন্দনা পড়াই আনে আনে জীবন নন্দনা। কলে জন্ম মানে জমি উঠিবা উপাদানর সংগতি। আমি পিলাদিন পাঠ পড়িଥିଲୁ বিজ্ঞান বহিরে বাপাଙ୍କର 23 জোড়া ক্রোমোজোম মার 23 জোড়া ক্রোমোজোম মিলিকরি জাইগোট ফর্মেশন হলে ঠাকুর সেই কথা কইলে জন্ম মানে জমে উঠিবা উপাদানর সংগতি সেই সংগতি জীবন উচ্চ ব্যক্ত হই হুয়ে ব্যক্তি। আজি আমি যেপরি ভাবে ব্যক্ত হয়েছে তার মূଳରେ রয়েছে এই উপাদানর সংগতি বাপা মাଙ୍କର সমস্ত প্রসঙ্গକୁ ভিত্তি କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁନିଆର আগমନ ହେଇଛି। ଶିଶୁ ଠାକୁର କାରଣ ପୁରୁଷ ପିଲା କିପରି ହେବ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟାପାରରେ ତାର ଜନ୍ମ ବ୍ୟାପାରରେ ତାକୁ ତାର ଚଳନ ଚରିତ ବ୍ୟାପାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ପୁରୁଷ କାରଣ ପାଠବ ଶୂନ୍ୟତା ସେସବୁ କାରଣକୁ ବତେଇ ଦେଇଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ଲୋକ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବିପଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ସୀମାୟିତ କରିବି। ଠାକୁର ଦିନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ପିଲାଟା ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି। ଠାକୁର ତ ହସିକି କହିଲେ ତେବେ ସେଦିନ ବାଣୀ ଗୋଟେ ଦେଲେ ପିଲା କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ ମା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାର ଖାওনি চলন বলন সেবা নিষ্ঠা বিবেচনা অর্ষে গিয়ে ছেলের ধাতে আনে সুষ্ঠু সম্বর্ধনা। ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ମାନେ ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ତା ବୋଉ କ'ଣ ଖାଉଛି ତା ଖାଇବାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି। ମାର ଖାওনি চলন বল ତା ଚାଲିଚଳନ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କିଛି ଦିନ ତଳେ এই ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ଦାଦା କହିଲେ ଆଗ ତମେ ଭଲ ହୁଅ। କାରଣ ପିଲା ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ପିଲା କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ସେ ପିଲା ସବୁ ଜାଣେ। ହୁଏତ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ହୁଏତ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି। କାରଣ ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ମାନ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି। ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟିଏ କହିବି 2024 ମସିହା ଆପଣଙ୍କର କେଦାରନାଥରେ ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷର ପିଲା ବସିକି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ବିକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା ଦି ଜଣ ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିକି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥରେ। ସେଇ ମାଟିର ନାଁ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ରୋଜି। ଏ 9 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ତାକୁ ରୋଜି ବୋଲି ଡାକୁଛି। କାରଣ ରୋଜି ଟିକେ ଶୁଣ
से चकित है गोटे नुआ जगार मत किए मो ना धरिक डाकुची सी आसी बांगालोर ता झीटी 12-13 वर्ष बयस से चकित होगा सी भाविला अन्य किए हो कि बारंबार कर से पिला डाकुची तुमको डाकुची आस 9 वर्षर पिला 45 वर्षर जन स्त्री लोक को डाकुची तुम टे आस कौ कौ से झीटी कहीदेला से पुटी कहूँ कहे तुम पूर्वजन्म मोर स्त्री दिल ये चकित होगा कहे 2013 मसीह केदारनाथ से जो बड़ त्रासदी होता से मुझे तुम जल छाणिया तौक आसली भासीगला मन में दुख रहीगला मुझे तुमको कहीकि जापारे दुनिया मुझे पड़े जाऊँगी कहीं के जाने मुझे जो जन्म होती जन्म होती मोर सब स्मृति मन अच्छी लोक गुड़िए जमीगले पचारू पचारू सब कथा कहला कहला मो बापा माँ सहित मुझे मो स्त्री ये मोर झी छोटिया होता यही कथा कहला बेले मन भितर प्रश्न जागे आम कितु यही आम के आसी ना आमर अनेक स्मृति की बहन कर दुनिया आलोक आम मान देखुचे परमदास श्रीजू ठाकुर कारण पुरुष से प्रेक्षापटे बहु कथा से निदर्शन रखिदे गले जे आम जीवन किपर सुंदर हम मधुर हम 2-3 छोटिया कथा कही आम मु दीर्घ वर्ष धरी कॉलेज में पाठ पढ़ी आज्ञा फेरी मोर मन भर भी प्रश्न है पिला गुड़ाक भल कहीं पढ़ुना गुड़िए पिला अच्छा पाठ पढ़ती गुड़िए पिला अच्छा कॉपी करती एगुड़िक कहीं हुए यही प्रश्न को खोजु खोजु ठाकुर दर्शन भितर गलापर ये प्रश्न उत्तर गुड़ाक मिलगला छोटिया घटना की अवधारणा करी प्रति माँ मैंने ध्यान देवे मो पिला को गणेश पूजा बेले डिपार्टमेंट कहे मुझे गणेश आज कहीं बड़ होती जान से माँ को भल पाते भगवान रामचंद्र आज कहीं पूजा पाँच जान से माँ को भल पाते भगवान श्रीकृष्ण आज चतुर्थी गले पूजा अर्चना करा कहीं जानी से माँ को ही भल पाते तेणु जो मैंने माँ को भल पाती तार अन्य निदर्शन होती ठाकुर अनुकूल चंद्र पिला को आगे शिक्षा दियो प्रथम छोटिया बयस बेलू ठाकुर बाणी देकी कहले 10टी कथार समय बेलू करी कराई तू जहाँ शिखाइबू से हम वास्तव पिला ना पछे पछताइबू से पिला कथा कहवा आरंभ कर आग शिखेवा आरंभ कर कौन कह सी केमिति केमिति बस गुरुजन मान सहित किपर आलाप आलोचना करगुड़िकर दायित्व होकर तेणु ठाकुर अनुकूल चंद्र से निजे होती कारण पुरुष सबू घटना सी सुंदर भाव में वर्णन करके गले यही पिलाटी कहीं दुष्टामी करुच्ची कॉपी करने कथा मुझे कहूँ आश्रमर पिला माने आमर बीणापाणी शिशु मंदिर पिला माने मैट्रिक परीक्षा देवाई अन्य एक हाईस्कल को प्रति वर्ष जाते त्याग हुए गोटे थर आश्रमिक जन पिला कॉपी करके धरा पड़ी धरा जो पड़ी समस्त मन दुख होगला एवं जो आश्रमिक शिक्षक मैंने आसिक ठाकुर पाखे कहते कहले ठाकुर एथर कि आमको भारी अपमान लगे ना कहीं ना आम आश्रमर पिला गोटा कॉपी कर देखिए एत भाई माँ मैंने बच्चे आपण पिला कहीं कॉपी कर तार कारण केवल ध्यान करना मुझे ये कहवाक चाहूँगी माँ हवा नुहे सहज कथा प्रसव करिले हुए ना माता ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते प्रसव करा कठिन जदिओ सन्तान पोषण सहज न सन्तान पेटा सहज जिनिस नुह अभ्यास व्यवहार इस्तेमाल सब नियम दायित्व बुद्धि ये ना थाकले सब में रही सन्तान प्रसव नायक श्रुति दायित्व बोली में आवा सन्तान प्रसव करार आगे उमार मत गुंज जागिए दुनिया सारा तेमनी लगे ये बाणी गुटी गोटे तो मर्मांतिक प्रश्न ठाकुर कहते पिला को जन्म देवा कष्ट ना जानी तेरे मनीष कर भारी कष्ट किपरि चलन हम ठाकुर कौन कौन कहते पिला टिके आम व्यस्त हो पड़ू ठाकुर से दिन कहले कहला से अमक भाई पुओ तो ना आपन केमती जानले ना आम जानी बो मेरा छावलटा खराब हो गए स्त्री की बापा बाड़ाए पिला देखती जो वंशर देखो स्वामी स्त्री झगड़ा करती से वंशर पिला पाठ पढ़े ना लेखिकी रख मोर व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन बहुत अधिक कारण मो अंडर गोटे पिला पीएचडी कर एजुकेशन चाइल्ड एजुकेशन यही गुड़ाक आम ऑब्जर्व कर कहीं पिला पाठ पढ़ुना ठाकुर अनुकूल चंद्र कहले कहले पिला बापा माँ झगड़ा करे पिला पिली देखे सर्वनाशर सदर द्वारा पिला मान रखे जो बापा माँ झगड़ा करेंगे पिला देखीदेला सरीगला से वंशे पिला पढ़ क्या भाग्य उठिकी पढ़ी जापे से पाठ कि पढ़
ହୁଏତ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ସେ କପି କରିବାର ପ୍ରବଣତା ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ବହୁ ଜିନିଷ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖେଇବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ଦେଇକି କେବେ ଶିଖେଇବନି, ମାନେ ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବାଣି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ପିଟୁଣି ଦିଏ ଶାସନ କରେ ସେଠାରେ ଯା ଶୁଣା ছেলে কিছু কুবুদ্ধিটি তলছামেলে ছুটবে সর্বনাশর কিছু। যদি ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ଦେଇଦେଲ ସରିଗଲା, ସେ ପିଲା କିଛି ଶିଖିବନି। ଧୀରେ 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 ସେ ପଳାୟନ ପଥି ହେଇଯିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବଦନାମ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପିଲାର ଖାଇବା, ମାଆର ଖାଉନି ଚଳନ ବଳ, ସେବା ନିଷ୍ଠା ବିବେଚନା, এইଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମାଆର ଠିକଣା ନ ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ କରିବା? ଆମେ ବହୁ ପଇସା ଥାଇପାରେ, ଭଲ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼େଇ ଦେଇପାରୁ। ଆଉ ଏ କଲେଜ ଏଜୁକେସନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେରିକାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାନାଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କାରଣ ଆମ କଲଚରକୁ ସେମାନେ କିପରି କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବହନ କରି ଜୀବନ ଆମର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ କମ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ପୂଜ୍ୟପାତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ। ପୁଅଟି ହେଉଛି ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ, 3-4 ବର୍ଷ ପିଲା। ମାଟି ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତଳେ, ସେ ପିଲା କିନ୍ତୁ ମାନିଲାନି। ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ଅଟକାଉଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମାନେ ସେ ପକେଟରେ ହାତ ମାରୁଛି, ନା କିଛି ଦିବୁ, ମାନେ କିଛି ତୁମକୁ ଦବୁ କିଛି ନାଗେ। ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ପକେଟରୁ ବାହାର করে ଚକୋଲେଟ ମିଠା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହାତ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆର ଅଛି ନାଗେ, ବା ପକେଟରୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଲା। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆର ଅଛି ନାଗେ, ମାନେ ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ଥିଲା କିଛି କାଢ଼ିଲା। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆର ଅଛି ନାଗେ। ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ପୁରେଇ ଦେଲା, ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି କାଢ଼ିଲା। ଦାଦା କହିଲେ ଥାକ ଥାକ ଥାକ, ସେଟା ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ। କେତେକ ହାତରେ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତଳେ ଥୋଇଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜି ଶିଖେଇକି ଗଲା ସେ ପିଲାଟି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇକି ଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଉଜାଡ଼ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଘଟଣା ଜୁନ ମାସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାଆଟି ଥିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ନିରୁଦ୍ଦେଶ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିକି କେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। এই জুন মাসের ঘটনা, মানে তাকে কেউ খোঁজিকি পাଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଚରା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ୟା ତା ଘରେ କାମ କରିକି ପଇସା ମାନେ ଯାହା ପାଏ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। କହିଲେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ 12-13 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯାଇକି କହୁଛି, କହିଲେ ମା ଆମର ଏଠି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଆପଣ କିଛି ଦେବେ? ସେଠୁ ସେ ଭାବିଲା, କହିଲା ହଁ ସରକାର ମୋତେ 6,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଘର କରିବା ପାଇଁ। ମୋର କ'ଣ ଘର ହବ? ମୋର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଗଲାଣି 14 ବର୍ଷ ହବ। କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉଠେଇକି ଦେବି। ସେ ଝିଅ ମନା କରିବି, କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମର ଶେଷ ସମ୍ବଳ କେମିତି ଦେବ? ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି। 6,000 ଟଙ୍କା 6,500 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକି ସେ ଦେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପରମିଶନରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଲା ଝିଅଟି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା, ମାନେ ତାର 6,500 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଗଲା। ଦେଇ ଦେଇ ଗଲା ପରେ ସେ ଘରେ ପରେ ବସିକି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ସେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ପାଖାପାଖି 3,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରଠି ପୁଣି କହିକି ଆସିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ। ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲା ତୁ ଚଳିବୁ କେମିତି? କିଛି ସିଏ କହିଲାନି। କହିଲା ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଉଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଉଛି। କହିଲା ଦେଇକି ଆଖି ଆଖି ତାର ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଦେଖିଲା ଦୁଆର ମୁହଁରେ 1,000 ଲୋକ ଜମିଛନ୍ତି। ଭାବିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା। ସେ ଦେଖୁଛି ତାର ଯେଉଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଛି। ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେ ପିଲାଟା ଶିଖେଇ ଦେଇକି ଗଲା, ଉଜାଡ଼ କରିକି ମଣିଷ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇକି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ସମୟର ବହର ଦିଏ ଭୁଲାବି ଭଗବାନ, ବେଗକୁ তিনি তোর মতন ভাবিস বুদ্ধিমান, দিদিনে কার ঠকিয়ে নিয়ে করিবি উপভোগ, অভাব ফেললে গোড়া টিপে করিবি অনুযোগ, ওইটি করে রেহাই কিন্তু পাবি না কিছুতে, বার করার কর আরণ উজাড় করে দে। যে তাଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜାଡ଼ କରିକି ଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତ ଅନେକ କଥା ମାନେ ଶୁଣିଛେ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ଵେତ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଯାହା ତେବେ এইসব ঘটনা গুড়িক দেখিলা বেলে মন ভিতরে বহু প্রকার ভাবান্তর আসে পিলাগুড়িକୁ কিপରି ଭଲ ମଣିଷ କରିକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତ ମୋର ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମରି ଘରମାନଙ୍କରେ ଆମେ କିପରି କରି ପିଲାକୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା ଆମର ଏଇ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା 1000 ଦିନ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲା ଜନ୍ମର 300 ଦିନ ପୂର୍ବ, ଜନ୍ମ ସମୟର 300 ଦିନ, ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ 300 ଦିନ, ଏଇ ଯେଉଁ 900 ବା 1000 ଦିନ ସମୟ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପିଲାର ଏଜୁକେସନ୍ ସରିଯାଏ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଲିଟରେଟ୍ ହେବ, ନଟ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍। କାରଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଲିଟରେସନ୍ର ପରିଭାଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ କମ୍ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ମଣିଷ ନିଜେ ଆଚରଣ ନ କଲେ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବନି। ଠାକୁର ସେ କଥା ବାଡ଼ି ଦେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିଛି, ମୋ ପିଲାକୁ କେମିତି କହିବି ତୁ ମୋବାଇଲ ଧରନି। ମୁଁ ଭଲ କହି ଜାଣୁନି, ମୋ ପିଲାକୁ କେମିତି କହିବି ତୁ ଭଲ କହ କରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 2018 ମସିହା ମୁଁ ଦେଓଘରରେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା କହି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛ ମାନେ ଆସୁଥାଉ। ଏମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଗରେ ଯାଉଥାଉ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛ ମାନେ ଆସୁଥାଉ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ସେ ପ୍ରେୟାରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏକଦମ ରାଇଟ୍। କାରଣ ମୁଁ ତ ବହୁ ଜାଗାରେ କହିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 45 ବର୍ଷ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲିଣି। ଭାଇନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ କରିଥିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଛି। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଉଠିକି ଯିବା ଏ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ କରିନି। କାରଣ ଯଦି ଉଠିକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇନଥାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତା ବାହାଘର ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଉଥିଲୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ପଳେଇଲା, ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଠିକି ଯାଇନଥିଲି ବୋଲି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି, ତାର କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉଠେ ନା, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ। ଏକଥା ସେ ନିଜେ ହିଁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଗଲାବେଳେ ଗୁରୁ ପରିବାରଠୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଶୁଣିକି ଯାଏ। କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନ କରିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବ କେମିତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଏଇଟା କଥା କହିଲେ ମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଫେରିଥାଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଆଶ୍ରମର ଶିଶୁ କାନନ ଦେଖିଥିବେ, ଗ୍ୟାରେଜର ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟିଆ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ପାର୍କ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୁଆ ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ 50-60 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ଯାଉଛୁ। ସେଇ ଗହଳି ଭିତରୁ, ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଛି ବାବା ବାବା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ବାପା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ସିଏ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି, ମୋତେ ଖୋଜି ଗଲେ। ତା ବାପା କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନି। 2-3 ପାହୁଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଭାଇମାନେ। ହଠାତ୍ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାର ଝିଅ, କା ପିଲା ଡାକୁଛି? ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକେ ଆମର ଝିଅ। ନା ଶୁଣୁଛେ ନା କେନ? ସେ ଡାକୁଛି ତୁ ଶୁଣୁନୁ କାହିଁକି? ସେ ବିଚରା ଲଜ୍ଜା ପାଇଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି, କେମିତି ବଡ଼ ପାଟିରେ ହଁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି, ବା ସାଇଡ୍ ହେଇକି ସେ କରିପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ କି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଶୁଣ, ତୋ ପିଲା ଆଜି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି, ତୋତେ ଡାକୁଛି ତୁ ଶୁଣୁନୁ। ମନେ ରଖ, ତୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବୁ, ତାକୁ ଡାକିବୁ, ସିଏ ଶୁଣିବନି। ଭାଇ ଜଣକ କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିନେ। ଯେଉଁ କଥା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଆମେ ତାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିନେ। ଯେଉଁ କଥା ମୋ ଚଳଣି ଦେଖିକରି ସେ ଜାଣିବା କଥା, ସେ କିନ୍ତୁ ତା ସେ ଚଳଣି ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ। ଯେପରି ବ୍ୟବହାର, ଯେପରି ଆଚାର, ଯେପରି ଆଚରଣ ଆମେ କରିବା କଥା ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହିଲେ যাকে দেখে চলায় তোমার চলন সার্থক হয়, উল্লঙ্ঘনে এড়াতে পারো অনেক বিপর্যয়। যার কথা আর ভাবে করো অন্তর বিন্যাস, সেই মানুষের ঈশ্বর তার কথাতে সম্মান। যাহাকে ଦେଖିକି ଆମେ ଚଳନିକି ସଜାଡ଼ି ନେବୁ। ଏ ମା ମାନେ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛି, ସମୟ ନାହିଁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି। ଆମେ ଦେଓଘରକୁ ଯାଉଛେ, ଠାକୁର କାମ କରୁଛେ, ସବୁ ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଆମ ଘରେ କ'ଣ ପରିବା ରୋଷେଇ ହେବା କଥା,
କେବେ ଖୋଜିଛନ୍ତି? ରୋଷେଇ କରୁନୁ ବୋଲି ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ରୋଷେଇ ଠିକଣା କରି ଜାଣିନୁ ବୋଲି ଘରେ ଆଜି ବିପି ପେସେଣ୍ଟ, ରୋଷେଇ ଠିକଣା କରି କରୁନା ବୋଲି ଘରେ ଘରେ ରୋଗ ଆମକୁ ଧରିଛି। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ପୁରୁଷ, ସବୁ କାରଣକୁ କହିଦେଇକି ଗଲେ। ମାଟେ ଯାଇକି କହୁଛି ମୋ ପିଲାର ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି। ଠାକୁର ସିଏ ଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କଥାଟା କହିଲେ, କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବେକୁବ ଅଜାଣା ପେଟି ସଦାଚାର ନାଇକ ଖାନ୍ତି। ମାନେ ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ସଦାଚାର ସେ ମାର୍କି ମାରୁନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତା ଘରେ ରୋଗ ଛାଡ଼ୁନି। ସେଦିନ ଜଣେ ଭାଇଟି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛି, କହିଲେ ଠାକୁର ଆମ ଘରେ କାହାର ରୋଗ ଛାଡ଼ୁନି। ଠାକୁର ଶୁଣିଲେ ହଠାତ୍ କି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋ ଘରେ ରୋଷେଇ କିଏ କରେ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଇସି ମା। ନା ପିଇସି ମା କାହିଁ ରୋଷେଇ କରେ? ନା ସେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବିଧବା ହେଇଗଲା, ସେ ଘରେ ରହିଲା, ଆଉ ବାହାଘର ହେଲାନି, ସେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେଇ ଦିନଠାରୁ। ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ରାନ୍ନାଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ରୋଷେଇଟା କାଲିଠୁ ବଦଳେଇ ଦେବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କରି ମୋ ବୋଉଠୁ ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ନା ତାତେ କି ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବୁ। ସେ ଗଲା, ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ତା ପିଇସି ମା ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କଲା, ବୋହୂମାନେ ରୋଷେଇ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଖୁସିରେ କହୁଛି ଠାକୁର ଆମ ଦେହ କାହାର ଖରାପ ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର କ'ଣ ଏଇଆ ରହସ୍ୟ? କହିଲା ଏଇ ଶୁଣ, ତୋ ଯେ ପିଇସି ମା ପିଲାଦିନୁ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା, ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛି ତମେ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛ, ତା ମନ ଭିତରେ ଏକ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେଇଛି। ସେ ଭାବେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଜୀବନ ମୁଁ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ତାର ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛି କାହା ଦିହରେ ଯାଉନି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଘରର ରୋଷେଇର ଦାୟିତ୍ୱ ମା' ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେବେ। ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ଅଛି କେଉଁ ଦିନ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବେ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ମା'କୁ ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ମା'କୁ ବି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ତୁ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଜାଣିଛୁ? 60-70 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ସେ ହସି ଦେଇକି କହିଲା ମଲା ମୁଁ ଘର ସଂସାର 60 ବର୍ଷ କରିଛି, ମୋତେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଆସିନି। ନା ଠାକୁର କହିଲେ ବଲ କି ରକମ ତୁ ରାନ୍ନା କରି ଭାତ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁ? ସେ କହିଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଦିଏ, ପାଣି ପକେଇ ଦିଏ, ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦିଏ, ସେ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଏ। ଠାକୁର କହିଲେ ବା ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଭାତ ରାନ୍ନାଟା ଏରକମ ହୁଏ ନା? ନା କେମିତି ହୁଏ? ଆପଣ ଦେଓଘର ଗଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଅନ୍ନ କେମିତି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଥୋପା ପାଣି ବାହାରିବ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କରି ଜାଣୁନା ସଠିକ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାପାର। ଆପଣ କହିଲେ ଡାଲି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, ମୁଁ କହିବିନି, ଏତିକି ମାତ୍ର କହି ରଖିପାରେ। ବହୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଆମର ଅଛି। ଜଣେ ଭାଇ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ ବୋଲି। ସତରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ। ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଜୀବନ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇପାରେ ପଦେ ଧର মুখের কথা যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান, মুখের কথা যায় না পাওয়া মানুষ ভগবান।
ଦିବେଦ ବହୁ କଥା ଜୀବନରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି ମା ଯଦି ଏଜୁକେଟ୍ ନ ହେବେ, ମୁଁ ତ ବହୁ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରିକି କହିବି, ମୁଁ କେମିତି ବୋହୂ ହବ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ କେତେ ଦିନ ଧରି, କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି, କେମିତି କରି ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ, ସେ ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ ପରି ବିକଶିତ ହୋଇକି ତାର ଜୀବ। এই প্রার্থনা করে বক্তব্য বিরাট করেছি। জয় জয়।